Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm sorry, I was sick a little bit. Did somebody come and leave or something? Hare Krishna. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. I was sick, so I'm late a little bit. Did someone came and leave? No, sir. Only before you joined class, only we 2 members were there. Now also only 2 members were there, sir. Sure. Okay. Nobody left. We will start here. Sir, if you are not enough to say the class, then you today wind up the class. No problem. No problem. We will start here. Okay. So we are starting the 9th chapter. Okay. So in the 9th chapter is called Rajavidya Rajaguhyam. Okay. Or the knowledge royal secret. It's also called royal secret. Okay. Yogita, you read Shuklam Bharadaram? Yogita, you say Shuklam Bharadaram? Sir, can I say, sir? She's not there, sir. Yogita is not there? Yes, sir. Yeah, read Shuklam Bharadaram. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. Sharvani, can you read Sadashiva Samarambham? Yes, sir. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Okay. So in the last class in the 8th chapter, we read that Nama Sankirtana or Nama Bhagavan Nama Smarana is most important. You remember that? Do you guys remember that Nama Smarana is important? Yes, sir. Manoj Batch, are you there? Manoj Batch, are you there? Okay. So Bhagavan has said that in the 8th chapter, the whole idea was Namasmarana. At the time of death, whenever somebody chants the name of God, he will reach God. That was the basic overall idea. Okay. So we are doing the Namasmarana part. So in the Vishnu Sahasra Namam, Parvati asked this question to Lord Shiva. She says that కలియుగంలో అందరికీ జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది, ఉచ్చారణ కష్టము, విష్ణు సహస్రనామం చదవడం చాలా కష్టం, దానికి తేలికైన ఉపయోగం ఏమైనా ఉందా అని పార్వతీదేవి శివుడికి అడుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ విష్ణు సహస్రనామం. ఓకే, సాత్విక, రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. ఓకే. ఓకే సార్. పార్వత్యువాచ పార్వత్యువాచ కేనోపాయ పార్వత్యువాచ 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 కేనోపాయేన లగునా కేనోపాయేన లగునా విష్ణోర్నామ సహస్రకం విష్ణుర్నామ సహస్రకం
పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం. Sir, which chapter? It is from Vishnu Sahasranamam. విష్ణు సహస్రనామంలోంచి అమ్మా, బుక్ లో లేదు. Okay, sir. పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో. ప్రభో. So we will practice this every class, so you will remember, okay? So Ishvara, Lord Shiva answers that. Lord Shiva answers that నామనామం, శ్రీరామనామము 1000 నామాలకి సమానమని చెప్తారు. శ్రీరామాను ఉచ్చారణ చాలా ఈజీ కదా, రామ అనటం చాలా ఈజీ. ఒక లార్డ్ శ్రీరామ అంటే 1000 నామాలు పలికినట్టే. ఓకే, 1000 నామాలు పలికినట్టే. సో భగవాన్ గివ్స్, లార్డ్ శివ గివ్స్ ద నామ ఆఫ్ రామ. రామనామం పలకండి చాలు, 1000 నామాలు సహస్రనామంకి సమానము, తుల్యము అని చెప్తారు అనమాట. ఓకే. Okay, sir. Okay, so the next one is Sanjana. Sanjana, are you there? Yes, sir. Okay. Ishvara uvacha ఈశ్వర వాచ Shrirama Rama Rameti శ్రీరామ రామ రామేతి Rame Rame Manorame రమే రామే మనోరమే Sahasranama Tattulyam సహస్రనామ తత్తుల్యం Rama Nama Varanane. రామ నామ వరాననే. So this what Lord Shiva says, that Sri Rama Namamu Sahasranama Tattulyamu. Tulyamu equal to Sahasranama. So Ramanama పలకండి చాలు, రామనామం పలకడం చాలా ఈజీ, రామ అనటం చాలా ఈజీ కాబట్టి ఈశ్వరుడు ఇలా చెప్తారనమాట. ఓకే. సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద 9th చాప్టర్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యోగా ఆఫ్ రాయల్ సీక్రెట్, రాజ విద్య రాజగుహ్యం. ఓకే. సో the first shloka starts like this. This is not part of 108, but try to remember. Okay. Okay, sir. Who is the next one? Dikshita. Dikshita, are you there? Yes, sir. Okay. Om Shri Paramatmane Namaha. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. Atha Navamodhyayah. అత నవమోऽధ్యాయః. Rajavidya Rajaguhya Yogah. రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగః. Shri Bhagavanuvacha. శ్రీ భగవానువాచ. Shri Bhagavanuvacha. భగవానువాచ. శ్రీ అనట్లేదు, వినిపించట్లేదు నాకు. శ్రీ భగవానువాచ. ఇదం తుతే గుహ్యతమం. ఇదం తుతే గుహ్యతమం. One more time. ఇదం తుతే గుహ్యతమం. ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే. 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 జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం. జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం. జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం. యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సే దగ్గర ఇలాంగేషన్. ఓకే. మోక్షసే శుభాత్ అలా అనాలి. ఓకే. శుభాత్. Okay, we'll read the first line. Idam tute guhyatamam
ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् టోటల్ శ్లోక శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् ఓకే, శ్రీ శ్రీ అనాలి. శ్రీకి ఈకి ఈ మాత్ర. ఓకే, ఈ श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् Good job. Okay, so Bhagavan is saying idam tute. Now I am going to tell you. Now idam ante now. Guhyatamam. Guhyam ante secret. Okay. Guhya secret. Guhyatara greater secret. Guhyatama greatest secret. Okay. I'm going to tell you the greatest secret. Pravakshyami anasuyave. Pravakshyami ante I am going to declare. I am going to tell you the most secret thing. Okay. Bhagavan is saying that. Bhagavan Vacha. Okay. Why only Arjuna he is telling this? Because he is Anasuya. Asuya means finding fault in good things. మంచి పని చేసినోడికి అందులో ఏదో తప్పు ఎంచుతారనమాట. చేసేది మంచి పనే, అందులో ఏదో తప్పు ఎంచుతూ ఉంటాడు. దాన్ని అసూయ అంటారు. ఓకే, అనసూయ అంటే వితౌట్ ఎనీ జెలసీ, ఈర్ష అనేది ఉండదన్నమాట. ఓకే, ఈర్ష అంటే ఏంటి? చేసే మంచి పనిలో తప్పులు ఎంచుతూ ఉంటాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మోడీ గారు ఉన్నారు. మోడీ గారు స్వచ్ఛ భారత్ అని ఒక మూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. ఓకే, సో హీ వాజ్ లీడింగ్ ఇట్. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః. సో వాట్ ఎవర్ ద లీడర్ ఇస్ డూయింగ్ ద అదర్స్ విల్ ఫాలో. ఓకే, రాహుల్ గాంధీ ఏం చేశారు? అందులో తప్పు ఎంచడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆ స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రామ్ మంచిది కాదు, అలా తప్పులు ఎంచుతూ ఉంటారు అనమాట. దాన్ని అసూయ అంటారు. సో అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. ఓకే. సో జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం. జ్ఞానం అంటే థియరాటికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, విజ్ఞానం అంటే ద థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పర్ఫెక్షన్. పర్ఫెక్షన్కి నాలెడ్జ్ ఏమో జ్ఞానం, థియరాటికల్ నాలెడ్జ్. విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, హౌ వీ కెన్ అప్లై ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ టు నో గాడ్. దట్ ఈస్ విజ్ఞానం. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగ అని 7th చాప్టర్ గుర్తుందా మీకు? Do you Yes, remember? Yes, sir. Name of the 7th chapter is Jnana Vijnana Yoga. So Bhagavan has said theoretical knowledge and practical knowledge in 7th chapter itself. But Bhagavan is adding more details. Maybe అక్కడ అర్థం కాలేదేమో అనేసి ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తున్నారు. ఓకే, 7th chapter is basic, 8th chapter master's level, 9th chapter is PhD level. Okay, so the level of detail is increasing. ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తారు అర్జున. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీక్రెట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ అర్జున ఓన్లీ బికాస్ హీ ఈస్ అనసూయ. అసూయ లేదు కాబట్టి. ఓకే, Without any jealousy. సారీ,
Because No, sir. okay. So what is the use of theoretical and practical knowledge? By having this knowledge, yajñātva mokshase ashubhat. That is the sandhi. Mokshase shubhat. Okay. By getting this knowledge, inauspiciousness, ashubha నుంచి మోక్షం కలుగుతుంది. ఓకే. మోక్షసే శుభాత్. ఓకే. అశుభం ఏదైతే ఉందో దానిలో నుంచి మోక్షం కలుగుతుంది. ఓకే. సో అశుభం అంటే మనకి అనుకూలమైన పరిస్థితి కాకుండా ఉండేది. అనుకూల పరిస్థితి కాకుండా ఉండేది అశుభం. ఓకే. సో ఈ అశుభం నుంచి మనకి మోక్షం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీ బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. యువర్ సారోస్ విల్ కమ్ టు ఎన్ ఎండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ నాలెడ్జ్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ 108. జాగృతి ఉందా? No, sir. ఓకే. సో యోగిత, యు రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. Okay, sir. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం. పవిత్రమిదముత్తమం. 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 ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం. సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఫస్ట్ లైన్. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. టోటల్ శ్లోక. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. Okay. So in this, Kha is the Mahaprana, so Sukham. Okay. Yes, sir. So let us do the meaning part. Raja Vidya ante royal science. Okay. Raja Vidya ante king ante knowledge anamata. Royal science, Vidya, science or knowledge. Raja Guhyam ante royal secret. Okay. Pavitram means purifier. It is the greatest purifier. It will get you away from the sins. పాపాలు తొలగిపోతాయి, చాలా శుద్ధమైపోతాం మనం ఈ నాలెడ్జ్ వల్ల. ప్రత్యక్షావగమం, ఇట్ కెన్ బి ప్రాక్టికలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఓకే. ఈ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టికల్, థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ చాలా ఉంటుంది, దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు మనకి. కానీ ఇందులో ఏంటి, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ కెన్ బి ఎక్స్పీరియన్స్డ్. భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్ ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. కర్తుం అవ్యయం అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డూ. ఒక్కసారి ఈ నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత అవ్యయం, అవుట్డేటెడ్ అయిపోదు. ఓకే. వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్, సాఫ్ట్వేర్లో బేసిక్ అని ఒక ఉండేది,
తర్వాత బేసిక్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది. సి వచ్చింది, తర్వాత సి ప్లస్ వచ్చింది, తర్వాత హయ్యర్ నాలెడ్జ్ డాట్ నెట్ వచ్చింది, జావా వచ్చింది, ఇలా. ఓకే, సో నాలెడ్జ్ అప్డేట్ అవుతా ఉంది, పాత నాలెడ్జ్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోతా ఉంది. కానీ ఒక్కసారి ఈ భగవంతుడి నాలెడ్జ్ అయితే వచ్చిందో, ఈ రాయల్ విద్య, రాజ విద్య ఒకసారి వచ్చింది, ఈ విద్య వచ్చిందంటే ఇది అవుట్డేటెడ్ అయిపోదు, పర్మనెంట్గా మనతో ఉంటుంది. ఓకే, Okay, sir. this is the gist of the second verse. Okay. Bhagavan is saying, what will happen if we do not follow this path? ఈ మార్గం మనము మనం ఫాలో అవ్వలేదు, మనకి భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ లేదు, ఈ నాలెడ్జ్. ఓకే, భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే మనలోనే ఉన్నాడు. ఓకే, దట్ విల్ కమ్ లేటర్. సో ఈ మార్గం మనం ఫాలో అవ్వలేదు, ఈ జ్ఞాన మార్గం మనం ఫాలో అవ్వలేదంటే ఏం జరుగుతుందో అది కూడా చెప్తాడు భగవంతుడు. ఓకే, Ashraddha, this is not part of 108, so I'm just reading it out. Ashraddhana Purushaha Dharmasyasya Parantapa Aprapya Mam Nivartante Mrityu Samsara Vartmani. అశ్రద్ధధార, శ్రద్ధ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. షిరిడి సాయిబాబా రెండే పదాలు ఇంపార్టెంట్ చెప్తారు, శ్రద్ధ, సబూరి. సబూరి, శ్రద్ధ అంటే ఫెయిత్, సబూరి అంటే పేషెన్స్. శ్రద్ధ మీన్స్ బిలీఫ్ ప్లస్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు భగవద్గీత క్లాసులు స్టార్ట్ అవ్వకనే ముందు మీకు కృష్ణుడు అంటే తెలుసు, ఎందుకంటే మీరు పేరెంట్స్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి మీకు కృష్ణుడు అంటే తెలుసు, దాని బిలీఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఒక 8 చాప్టర్స్ అయిపోయింది, 9th చాప్టర్ వరకు వచ్చాము. మీ అండర్స్టాండింగ్, భగవంతుడి మీద అండర్స్టాండింగ్ పెరిగిందా లేదా? Yes, sir. Yes. మనోజ్, నాలెడ్జ్ పెరిగిందా లేదా? Yes, sir. ఈ అండర్స్టాండింగ్ పెరిగింది కదా, దాన్ని ఫెయిత్ అంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, భగవంతుడి మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఓకే, శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. బిలీఫ్ ప్లస్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫెయిత్. ఓకే, సో అశ్రద్ధ, ఈ భగవంతుడి ఈ నాలెడ్జ్ మీద నమ్మకం లేదు. ఓకే, సెల్ఫ్, మన ఆత్మ మీద నమ్మకం లేదు. ఓకే, ధర్మం అనేది సెల్ఫ్ అన్నమాట. ఓకే, ఎనీథింగ్ విచ్ హాస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇస్ ధర్మ. 7th చాప్టర్లో చదివాం మనము. ఓకే, సో 7th చాప్టర్ వి రెడ్ దట్ ఒకటి మ్యాటర్ ఉంటుంది, ఒకటి ధర్మం ఉంటుంది, మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎసెన్షియల్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, షుగర్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి, పౌడర్డ్ షుగర్, క్రిస్టల్ షుగర్, పట్టి పంచదార అంటాము, పౌడర్ లాగా ఉంటుంది, పంచదార అంటాము. ఓకే, క్యూబ్స్లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్. వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్ ప్రాపర్టీ? The sweetness స్వీట్నెస్. present in the sugar. సో స్వీట్నెస్ వల్ల షుగర్కి అస్తిత్వం ఉంటుంది, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది. స్వీట్నెస్ తీసేస్తే అస్తిత్వం ఉండదు. మనకి ప్రాణం ఉంటే మన అస్తిత్వం ఉంటుంది, మనం ఉంటాము. ఒకసారి ప్రాణం బయటికి వెళ్ళిపోయిందంటే మనం ఉండము, ఇంకా మన ఎగ్జిస్టెన్సే ఉండదు. సో మన ధర్మం ఏంటి? ప్రాణం. ఓకే, దట్ లైఫ్ ఇస్ కాల్డ్ భగవాన్ ఆర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్, ఈ నమ్మకం లేదు, సెల్ఫ్ అనే నమ్మకం లేదు మనకి, అంటే వీఆర్ డినైయింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, మన ఎగ్జిస్టెన్సే లేదు కదా, అంతే కదా. సో ఎనీ పర్సన్ హూ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ దిస్ ధర్మ సెల్ఫ్, ఓ పరంతప. పరంతప అంటే ఏంటి? Oh Lord. పరంతప అంటే ఏంటి? అతను మళ్ళీ జనన మరణ చక్రాల్లో చిక్కుకోడు. పరంతప అంటే పనిషర్ ఆఫ్ ఎనిమీస్. ఎనిమీస్ని పనిష్ చేసేవాడు, ఎనిమీస్ భయపెట్టేవాడు, వాళ్ళని అంతం చేసేవాడు, పరంతప అంటే. ఓకే, సో హీఈస్ రిఫరింగ్ టు అర్జున. ఓ అర్జున, ఎవరికైతే ఈ నాలెడ్జ్ మీద శ్రద్ధ ఉండదో అప్రాప్యమాం నివర్తంతే, భగవంతుడి ప్రాప్తమయ్యేవాడు. ఓకే, అప్రాప్యమాం నివర్తంతే అంటే మళ్ళీ జనన మరణ చక్రాల్లో చిక్కుకుంటాడు. ఓకే, అప్రాప్యమాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్తమని, హీ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ ద సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. జనన మరణ చక్రాల్లో చిక్కుకుంటాడు, భగవంతుడి రీచ్ అవ్వడు. ఎవరు? శ్రద్ధ లేదు, భగవంతుడు మనలో ఉన్నాడు అనేది శ్రద్ధ లేదు. ఓకే, అలాంటి వాడికి.
శ్రద్ధ దేని మీద ఉంటుంది? ఔటర్ వరల్డ్ మీద ఉంటుంది. ఓకే, ఔటర్ వరల్డ్ అంటే మనీ మీద శ్రద్ధ ఉంటుంది. మనీ ఈ రోజు ఉంటుంది, రేపు ఉండదు. ఓకే, పవర్, పొజిషన్, ఈరోజు నాకు సీఎం పదవి ఉంది, హ్యాపీ. రేపు పదవి లేదు, అన్హ్యాపీ. ఓకే, పదవిని నమ్మలేము కదా. రిలేషన్షిప్, మనకి మంచిగా డబ్బు ఉందంటే చుట్టాలందరూ మన దగ్గర ఉంటారు, మనకి గౌరవం ఇస్తారు, మనతో ఉంటారు. రేపు పొద్దున మనకి డబ్బు లేదు, లేదా మన పొజిషన్ లేదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి హెల్ప్ కావాలి కానీ చుట్టాలు ఎవరు ఉండరు మనతో. సార్ సేమ్ ఇదే కబీర్ దాస్ కబీర్ కే దోహే రహీం కే దోహే అని ఉంటాయి సార్. అందులో కూడా ఇలానే చెప్తారు. డబ్బు ఉంటేనే చుట్టాలు మన దగ్గరికి మేము తెలియని చుట్టాలు కూడా మేము ఈ చుట్టాలు మనం చెప్పుకొని వస్తారు. డబ్బు లేనప్పుడు మీరెవరో మాకు తెలియదు అని అంటారు. సార్ ఇప్పుడు పాండ్ లోన వాటర్ ఉండేటప్పుడు ఫ్రాక్స్ అనేవి ఎలానైతే వస్తాయో మన దగ్గర డబ్బు ఉంటేనే అందరూ వస్తారు. ఎప్పుడైతే పాండ్ లో వాటర్ అనేది అంతమైపోతుందో అప్పుడు ఏమి రా అంటే మన దగ్గర డబ్బు లేకపోతే ఎవరు రారు. అబ్సల్యూట్లీ. సో ఆ దోహా నాకు తర్వాత పంపించండి. ఓకే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. okay. ఇలా యాడ్ చేయండి మీరు. మీకు మీ నాలెడ్జ్ ఏమైనా ఉంటే షేర్ చేయండి ఇలా. ఓకే, దట్స్ వెరీ గుడ్. మాకు 7th and 8th క్లాస్ హిందీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చెప్పారు సార్ ఈ రహీం కే దోహే కబీర్ కే దోహే అని చిన్న చాప్టర్. ఓకే, నాకు ఒకసారి పంపించండి అది. ఓకే, వాట్సాప్లో పంపించండి. సో పీపుల్, జనాల్ని నమ్ముకున్నాము. ఓకే, జనాల్ని నమ్ముకున్నాం. ఎలక్షన్లో వీడు నన్ను గెలిపిస్తాడు అని అనుకుంటాము. జనాలకి డబ్బులు కూడా ఇస్తాము, కానీ వాడు డబ్బులు తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి ఓటేస్తాడు. జనాల్ని నమ్మలేము. సో భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్, ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ ఫెయిత్ ఉంటుందో అది పనికిరాదు, అది టెంపరీ. సో గౌతమ్ బుద్ధ ఇస్ సేయింగ్, నువ్వు డోంట్ ఎవర్ పుట్ యువర్ ఫెయిత్ ఇన్ ద వాట్ ఈస్ చేంజింగ్. మారిపోతారు జనాలు. ఓకే, ఇట్ విల్ ఫెయిల్ యూ సమ్ టైమ్స్. దీనివల్ల ఎప్పుడైనా ఫెయిల్యూర్ కలుగుతుంది. అదే భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ ఉంటే గ్యారంటీ సక్సెస్ కలుగుతుంది. ఓకే, అప్రాప్యమాం నివర్తంతే. ఓకే, ఒకవేళ శ్రద్ధ లేదంటే భగవంతుడి ప్రాప్తి ఉండదు, సైకిల్ ఆఫ్ జనన మరణ చక్రాల్లో చిక్కుకుంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ 108. శర్వాణి, రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. ఓకే, ఓకే సార్. మయా తతమిదం సర్వం, మయా తతమిదం సర్వం, మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః నచాహం తేష్వస్థితః నచాహం త్వేషమస్థితః. తేష్వ. ఓకే, ఫస్ట్ లైన్, మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా. మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఓకే, టోటల్ శ్లోక. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఓకే, సో లెట్ us do the meaning part. మయా తతమిదం సర్వం అంటే గాడ్ ఈజ్ ఆల్ పర్వేడింగ్, మొత్తం సర్వవ్యాపం. ఓకే, భగవంతుడు మొత్తం పర్వేడ్ చేస్తాడు, ప్రపంచం అంతా, యూనివర్స్ అంతా భగవంతుడే ఉంటాడు.
సర్వవ్యాపకత్వం అంటారు దీన్ని. ఓకే, భగవంతుడు సర్వతా వ్యాపించి ఉన్నాడు. మయా తతమిదం సర్వం జగత్. జగత్ అంటే యూనివర్స్ ఆర్ వరల్డ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విచ్ ఇస్ చేంజింగ్, వరల్డ్ దట్ వి సా, దట్ వి సీ. ఓకే, జగదవ్యక్త మూర్తిన, అవ్యక్త రూపంలో ఉంటాడు భగవంతుడు, వ్యక్తం అవ్వడు. ఓకే, వ్యక్తం అంటే ఏంటి? ఎనీబడి నోస్? వ్యక్తం అంటే ఏంటి? అంతటా ఉన్నవారు, అంటే వ్యాపించడం. వ్యక్తం అంటే దట్ కెన్ బి సీన్. ఓకే, మన కళ్ళతో చూడగలము. ఓకే, ఓకే. మన కళ్ళతో చూడగలము, మన చెవితో వినగలము, మన మనస్సుతో ఫీల్ అవ్వగలము, మన ఇంటెలెక్ట్తో థింక్ చేయగలము. దాన్ని వ్యక్తం అంటారు. అవ్యక్తం అంటే మన కంటికి కనిపించదు. ఓకే, అవ్యక్త స్వరూపం అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు భగవంతుడిని మన కంటితో చూడలేము, కానీ మనం చెప్పగలమా భగవంతుడు లేడని? నో సార్. ఇప్పుడు భగవంతుడు అనేది లైఫ్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ఒకసారి లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది కాబట్టి నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను, నేను భగవద్గీత చెప్పగలుగుతున్నాను, మీరు వినగలుగుతున్నారు. అండర్స్టాండ్, యూఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఒకసారి భగవంతుడు లేడనుకోండి, నా ప్రాణం లేదనుకోండి, ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు టెల్ యూ ఎనీథింగ్. నేనేం చెప్పలేనప్పుడు. ఓకే, సో వి ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. భగవంతుడిని అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాము, కానీ మనం కంటితో చూడలేము. భగవంతుడిని చూపించంటే నేను చూపించలేను. అవ్యక్త రూపం. ఓకే, జగదవ్యక్త మూర్తిన మత్స్థాని సర్వభూతాని అంటే మత్స్థాని సర్వభూతాని. సర్వభూతాని మీన్స్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఈ మూడు నాలోనే ఉన్నాయి. ఓకే, నా వల్లనే ఇవి పనిచేస్తున్నాయి. నచాహం తేష్వస్థిత, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దెమ్. దిస్ శ్లోక ఇస్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, లిటిల్ బిట్ మీనింగ్ వైజ్ గా డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద సెకండ్ లైన్ స్పెషల్లీ. మత్స్థాని సర్వభూతాని, ఈ భూతములు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్స్, ఇవన్నీ నా వల్లనే పనిచేస్తున్నాయి. అంతే కదా, ప్రాణం ఉంటేనే నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను, మీతో చెప్పగలుగుతున్నాను. ఓకే, మత్స్థాని సర్వభూతాని, అన్ని భూతాల్లో, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్స్, దే ఆర్ అలైవ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దెమ్. ఓకే, మత్స్థాని సర్వభూతాని, ఈ భూతాలన్నీ భగవంతుడిలో ఉన్నాయి. నచాహం తేష్వస్థిత, నేను, భగవంతుడు అందులో లేడు, అంటే సర్వభూతంలో లేడు. ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్, బట్ విల్ సీ హియర్. ఆల్ ద వేవ్స్, కెరటాలు ఏదైతే చూస్తున్నామో మనము, కెరటాలన్నీ దేంట్లో ఉన్నాయి? ఎస్ సార్. కెరటాలు, వేవ్స్. వేవ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సముద్రంలో. సముద్రంలో. స్మాల్ వేవ్స్, మీడియం వేవ్స్, బిగ్ వేవ్స్, ఇవన్నీ సముద్రంలో ఉంటాయి. ఓకే, ఎస్ సార్. that is the first line. Second line is I am not in them. Okay? So all the waves are in the ocean. Okay, all the waves are in the ocean, but ocean is not in the waves. Adi ela ante, when the waves rise, ocean does not rise. When the waves grow, ocean does not grow. When the waves die, ocean does not die. Accepted? Sir, it's difficult to understand. Difficult to understand for sure. Yeah. So when the wave rises, ocean does not rise. When the wave is growing, ocean does not grow. When the wave dies, ocean does not die. So ocean is not in the waves. I am not in them అని చెప్తున్నారు. Okay, so we'll see. Some things you are difficult to understand, but as you progress, వేరే చాప్టర్స్ చదువుతూ ఉంటాం కదా, ఇది 7th చాప్టర్లో కూడా చెప్తారు. ఓకే, అండ్ వీఆర్ రిపీటింగ్ హియర్ ఇన్ ద మోర్ డీటెయిల్డ్ గా 9th చాప్టర్లో చెప్తున్నారు. ఓకే సార్. చెప్పండి. సార్, ఇప్పుడు మన ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో కొలువై ఉంటాడు కదా సార్, ప్రతి జీవిలో కూడా. అవును. మరి ఇప్పుడు చాగంటి కోటేశ్వర గారు, అలా గరికపాటి గారు, అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మహాత్ములు కదా సార్. అలా వాళ్ళలో కూడా పరమాత్ముడే ఉంటాడు కదా సార్. మరి వాళ్ళందరూ ఇలా మహాత్ములుగా అయ్యారు. వాళ్ళు కూడా స్వయంగా భగవంతుడి స్వరూపంలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రవచనాలు మనుషుల్ని మార్చేస్తాయి. అది ఎలా సార్ మరి? అది భగవంతుడిని రీచ్ అయ్యారు, పర్ఫెక్షన్ రీచ్ అయ్యారు వాళ్ళు. ఓకే,
సో ఇదంతా ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్. విజ్ఞానం ఇస్ ద ప్రాక్టికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్. సో డైరెక్ట్ గా జ్ఞానులు అయిపోలేదు వాళ్ళు. వాళ్ళు సాధన చేసి వాళ్ళు ప్యూరిఫై చేసుకొని అప్పుడు జ్ఞానులు అయ్యారు. కానీ వాళ్ళు ఇంకా డిక్లేర్ చేయలేదు. నేను జ్ఞాని అని ఎప్పుడు చాగంటి గారు చెప్పలేదు. చెప్పలేదు సార్. అది వాళ్ళు జ్ఞాని అని చెప్పారు. సో దే మైట్ హ్యావ్ రీచ్డ్ భగవాన్, వి డోంట్ నో. అంటే వాళ్ళు చెప్తేనే మనకు తెలిసేది. కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళు జ్ఞానిని, నేను భగవంతుడి స్వరూపం అని ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు. ఓకే. సో ఆ అహంకారం వాళ్ళకి రాలేదు, ఇంకా లేదు. దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. సో ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్, భగవంతుడు సర్వవ్యాపక మొత్తం వ్యాపించి ఉంటే మనం భగవంతుడిని ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం? మనం ఎందుకు రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతున్నాము? సార్ మన అహంకారం వల్ల, అలాగే మాయ వల్ల కూడా. అబ్సల్యూట్లీ. మనోజ్, ఎనీ ఆన్సర్స్? మనోజ్ బ్యాచ్. సార్ మనం అజ్ఞానులము. అబ్సల్యూట్లీ. మనోజ్ బ్యాచ్. If God is everywhere, why I am not able to recognize God? Okay, we will progress. మీ చెప్పినట్టుగా అజ్ఞానం వల్ల, మాయ వల్ల మనం భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోతున్నాం. ఓకే. Preoccupation or maya. We are busy in the outer world. Okay? We are busy in the outer world of objects, emotions and thoughts. Okay, here. OET, objects, emotions and thoughts. We are busy in acquiring things, in fulfilling our desires. మన కోరికల్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నాము. We are busy here. We are not able to turn your attention towards God. Our attention is always outwards, towards the world of objects, emotions and thoughts. ఎప్పుడు మనిషి రెండు విషయాల్లో బిజీగా ఉంటాడు. మన దగ్గర లేనివి తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాడు. వీఆర్ బిజీ ఇన్ అక్వైరింగ్ థింగ్స్ విచ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ థింగ్స్, క్షేమ, ప్రొటెక్టింగ్ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్. ఓకే. ఇప్పుడు నా దగ్గర iPhone 15 లేదు, లేటెస్ట్ మోడల్ ఆఫ్ ఐఫోన్ లేదు. నేనేం చేస్తాను? ఆ ఐఫోన్ కోసం నేను ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేస్తాను. ఓకే. ఎక్స్ట్రా వర్క్ పని చేస్తాను, సాటర్డే పని చేస్తాను, సండే పని చేస్తాను, సో దట్ ఐ హ్యావ్ ద మనీ టు బై iPhone 15. నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను వర్క్ చేస్తాను, దాన్ని యోగా. ఓకే. ఐఎమ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద థింగ్స్. ఈ iPhone 15 నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అది ఇరిగిపోతుందేమో, అది ఎవరైనా దొంగతనం చేస్తారేమో అనే భయం ఉంటుంది, కంటిన్యూస్గా బెంగా ఉంటుంది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్. సో భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్, ఒకవేళ నా మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంటే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. నీ దగ్గర ఏం లేదో అది నీకు ఇస్తాను, ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను, యోగక్షేమములు నేను చూసుకుంటానని చెప్తారు. ఓకే. సో దేర్ ఇస్ వన్ శ్లోక వేర్ భగవాన్ గివ్స్ దిస్ అష్యూరెన్స్. ఇది 9th చాప్టర్లో ఉంటుంది ఈ శ్లోకము, మళ్ళీ విష్ణు సహస్రనామంలో ఉంటుంది. ఓకే. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఓకే. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తాడు? యోగక్షేమం, నీ యోగము క్షేమము నేను చూసుకుంటాను, నా మీద నమ్మకం ఉండాలి అని చెప్తారు. ఇది 9th చాప్టర్లో వస్తుంది, ఫర్దర్గా వస్తుంది, కానీ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే. Sir, 22nd shloka, sir. 22nd. Okay. I don't remember the number, but yeah. Okay. Sir, just now we have seen in the book, sir. Okay. Okay. Yeah. So chapter 9, verse 5. Okay. So this is not part of 108, so I will read. Nacha matsthani bhutani pashyame yogamaishwaram bhuta bhrinnacha bhutastaha mamatma bhuta bhavanaha. నచ్చమత్స్థాని భూతాని. భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ మీ, ఐ am నాట్ ఇన్ దెమ్. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమని చెప్పారు? ఆల్ ద బీయింగ్స్ ఆర్ ఇన్ మీ, ఐ am నాట్ ఇన్ దెమ్ అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? దే ఆర్ నాట్ ఇన్ మీ, ఐ am నాట్ ఇన్ దెమ్. ఓకే. సో నౌ యు ఆర్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఈగో, యు ఆర్ ఇన్ ద వేకింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, రైట్? Once you awake into the Krishna state of consciousness or the God state of consciousness, ఒకసారి మనం అందరం మేల్కొని ఉన్నామమ్మా, వేకింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఓకే.
I hope everybody is awake. Okay. So you are in the waking state of consciousness. మన సాధన చేసి ఓకే మన బాడీని కంట్రోల్ చేసి మన మైండ్లో ఏ థాట్స్ లేవు ఓకే అండ్ ఫీలింగ్స్ లేవు ఏ థాట్స్ లేవు ఇంటెలెక్ట్లో మెడిటేషన్లో హయ్యెస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాము తర్వాత ఏమైంది భగవాన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్కి వెళ్ళాము ఓకే మనలో ఉండే వాసనాస్ అన్నీ కర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ నశమైపోయాయి అప్పుడు మనం భగవంతుడి స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్కి వెళ్తాము సో వన్స్ యూ రీచ్ టు ద భగవాన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ యూ వోంట్ సీ అవుటర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇమోషన్స్ అండ్ థాట్స్ ఇప్పుడు నేను భగవంతుడి స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ నేను జ్ఞానిని అయ్యాను అనుకోండి ఐ విల్ నాట్ సీ యోగిత ఐ విల్ నాట్ సీ శర్వాణి ఐ విల్ నాట్ సీ మనోజ్ బ్యాచ్ ఐ విల్ నాట్ సీ సంజన సాత్విక దీక్షిత ఎవరు నాకు కనిపించరు అందరిలో నేను భగవంతుడినే చూస్తాను నేను యోగితాలో భగవంతుడినే చూస్తాను శర్వాణిలో భగవంతుడినే చూస్తాను సంజనాలో భగవంతుడినే చూస్తాను అందరిలో భగవంతుడినే చూస్తాను దాన్ని యోగం అంటారు ఓకే టు సీ ద వన్ ఇన్ మెనీ ఈస్ కాల్డ్ యోగము ఓకే ఇది 10th చాప్టర్లో వస్తుంది 10th చాప్టర్లో మొత్తం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు భగవంతుడు ఓకే దాన్ని విభూతి అంటారు ఓకే భగవంతుడే కనిపిస్తాడు అందరిలో ఓకే ఒక శ్లోకం వస్తుంది 5th చాప్టర్లో సేమ్ మీనింగ్ కెన్ ఎనీబడి సే దట్ ఇదే మీనింగ్ వచ్చేది 5వ అధ్యాయంలో వస్తుంది ఒక శ్లోకము ఎవరైనా చెప్పగలరా పార్ట్ ఆఫ్ 108 ఆల్సో ఎనీ గెస్ సార్ భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి పృచ్చతి యా దట్ ఈస్ క్లోజ్ ఇంకొక శ్లోకం వస్తుంది చెప్పండి ట్రై చేయండి సార్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఓన్లీ 3 శ్లోకాస్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ సార్ యా 3 శ్లోకాస్ ఇంపార్టెంట్ అందులో ఒక శ్లోకం వస్తుంది ఇన్ విచ్ అందరిలో ఒక కుక్కలు చండాలుడిలో అందరిలో భగవంతుడు బ్రాహ్మణుల్లో అందరిలో భగవంతుడినే చూస్తారు అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఓకే విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని బ్రాహ్మణుడిలో భగవంతుడు చూస్తాడు గవి అంటే ఆవు హస్తిని అంటే ఏనుగు శుని అంటే కుక్క శుని చైవ శ్వపాకేచ అంటే డాగ్ ఈటర్ అందరిలో భగవంతుడినే చూస్తాడు ఓకే దట్ ఈస్ ద 5th చాప్టర్లో వస్తుంది ఓకే సో వన్స్ యూ అవేక్ టు ద హయ్యర్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఈ అవుటర్ వరల్డ్ అంటూ ఉండదు ఇంకా అప్పుడు ఏముంది దే ఆర్ నాట్ ఇన్ మీ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దెమ్ దే అనేది విషయమే లేదు ఓకే సో భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్ పశ్యమే యోగం ఐశ్వరం అందరిలో భగవంతుడినే చూడు అర్జున ఐశ్వరం అంటే సీ ద మనీ ఇన్ వన్ విశ్వరూపం 11th చాప్టర్లో వస్తుంది ఆల్ ద బీయింగ్స్ ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ హ్యూమన్స్ అందరూ భగవంతుడిలోనే ఉంటారు ఒకే రూపంలో అందరూ ఉంటారు అందరు దేవతలు విఘ్నేశ్వరుడు శివుడు ఆంజనేయ స్వామి అందరూ దేవతలు అన్ని స్వరూపాలు అన్ని ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ భగవంతుడిలోనే ఉంటారు ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ విశ్వరూపం భగవంతుడి విశ్వరూపం 11th చాప్టర్లో వస్తుంది సో భగవాన్ ఈస్ అడ్వైజింగ్ సి భగవాన్ ఇన్ ఆల్ ద ఫార్మ్స్ అందరిలోనూ భగవంతుడిని చూడు అన్ని స్వరూపాలు భగవంతుడిలే ఉంటాయి ఓకే దిస్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ జ్ఞాని వన్స్ హీ అవేకెన్స్ ఇన్ టు ద హయ్యర్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఓకే సో లెట్ us go to ఇది నా ఫేవరెట్ చాప్టర్ 3rd చాప్టర్ అండ్ 9th చాప్టర్ అందుకే కొంచెం ఇమోషనల్ అయిపోతూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు సో సార్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ వన్ డౌట్ షూర్ అడగండి సార్ మీరు చెప్పారు కదా నేను అందరిలో ఉంటాను కానీ వాళ్ళు నేను అందరిలోనే లేను వాళ్ళు నాలో లేరు అవును అంటే ఏం సార్ అర్థం కావట్లేదు ఇది యా దట్ ఈస్ లిటిల్ ట్రికీ టు అండర్స్టాండ్ సో వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఈగో స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఓకే ఇప్పుడు నేను చంద్ర ఓకే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ బాడీ మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్ ఐఎమ్ దిస్ బాడీ మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్ అని ఉన్నాను ఓకే అప్పుడు నా అటెన్షన్ ఎక్కడుంది వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సెల్ ఫోన్లో కార్లు ఇల్లు ఇవే
కంటిన్యూస్గా నేను ఈ ప్లేన్లోనే ఉన్నాను, ఈ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్లోనే ఉన్నాను. నేను సాధన చేసి ఓకే నన్ను నేను ప్యూరిఫై చేసుకున్నాను. నా మైండ్లో ఏ ఫీలింగ్స్ లేవు, నా ఇంటలెక్ట్లో వేరే థాట్స్ ఏమీ లేవు. ఓకే, నాలో ఉండే చెడు అలవాట్లన్నీ నశించిపోయాయి. అప్పుడు నేను ఏమవుతున్నానంటే హయ్యర్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. యు రిమెంబర్ 3 స్టేట్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్: వేకింగ్, డ్రీమ్ అండ్ ద డీప్ స్లీప్ స్టేట్. ఈ 3 కాకుండా ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది, అది కృష్ణ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. నిన్నని పరిశుద్ధం చేసుకొని జ్ఞానిని అయ్యాను. ఒక జ్ఞానికి వేరే ఏమీ కనపడదు. ఓకే, అందరిలోనూ భగవంతుడే చూస్తాడు. దే అనేది లేదు. ఇంకా వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇమోషన్స్ అండ్ థాట్స్ అందరినీ వేరువేరుగా చూడటం అనేది ఏమి ఉండదు. అందరూ సమానమే. ఇవంటూ ఉండవు అనమాట. వరల్డ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటూ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఆర్ యూ క్లోజ్ టు ఏదైనా? Okay, sir. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద బిట్? ఏమైనా అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, sir. సమ్. కొంచెం కష్టం ఈ శ్లోకాలు. చెప్పండి. Somebody was asking a question, please. Yes, sir. Manoj Baj for asking. చెప్పండి. No, sir. Okay, so let us go to the universal form. Okay? So Bhagavan is saying, I am the cause. Okay? ఒక కుండ తయారు చేస్తున్నారు అనుకోండి, అందులో 3 కాజెస్ ఉంటాయి. మెటీరియల్, వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ ఫర్ టు మేక్ ఏ పాట్? Mud. మడ్ ఆర్ ద క్లే. వాట్ ఈస్ ద ఎఫిషియంట్ కాజ్? ఎఫిషియంట్ కాజ్ అంటే టాలెంట్, స్కిల్. This person, the one who is making a pot, he has a skill. And third is the instrument. Instrument is this wheel. Okay, so ఏదైనా తయారు చేయాలంటే, ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలంటే 3 అవసరం ఉంటాయి: మెటీరియల్, టాలెంట్, ఎఫిషియంట్ కాజ్, ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే, అదే స్పైడర్లో చూసుకుంటే, స్పైడర్ ప్రొడ్యూసెస్ ద మెటీరియల్. సలైవా ఆఫ్ ద స్పైడర్ నుంచి మెటీరియల్ వస్తుంది. ఓకే, మెటీరియల్ కాజ్. ఎఫిషియంట్ కాజ్, టాలెంట్ ఎవరికి ఉంది? స్పైడర్కే ఉంది టాలెంట్. ఓకే, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి? ఏవైతే క్లాస్ ఉన్నాయో ఇవి క్లాస్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ బయాలజీ యూ విల్ నో దిస్. క్లాస్ ఉంటాయి. ఓకే, వేళ్ళు అనుకోండి, ఫింగర్స్ అనుకోండి. ఫింగర్స్ని ఏం చేస్తుంది? దాంట్లో తిప్పి, ఆ మెటీరియల్ని తిప్పి తిప్పి వెబ్ తయారు చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్పైడర్ వెబ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? Yes, sir. ఓకే, సో మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? స్పైడర్ సలైవా నుంచి వస్తుంది. టాలెంట్ ఎవరికి ఉంది? స్పైడర్కే ఉంది. ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి? ఫింగర్స్ని చుట్టి చుట్టి ఈ వెబ్ని తయారు చేస్తుంది. ఓకే, సో భగవాన్ ఇస్ సేమ్ వే. భగవాన్ ఇస్ ఆల్సో ద మెటీరియల్ కాజ్. మెటీరియల్ ఏంటి? భగవంతుడే. భగవంతుడే ఈ ప్రపంచాన్ని తయారు చేస్తాడు. మెటీరియల్ ఇస్ భగవాన్. ఓకే, ఎఫిషియంట్ కాజ్, టాలెంట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఇస్ భగవాన్. ఓకే, ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాజ్, ఏదైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్తో క్రియేషన్ అవుతుందో అది కూడా భగవంతుడే. ఆల్ ద 3 ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ భగవాన్. సో ఫస్ట్ సీక్రెట్ ఏంటి? భగవంతుడు సర్వవ్యాపి. ఫస్ట్ సీక్రెట్. వై ఇట్ ఈస్ అ సీక్రెట్? సర్వవ్యాపి అయినా కూడా మనం చూడలేకపోతున్నాము. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ హిమ్. దట్స్ అ సీక్రెట్. ఫస్ట్ సీక్రెట్. Example of a fish in the ocean. అబ్సల్యూట్లీ, ఫిష్ ఇన్ ది ఓషన్. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే, స్మాల్ ఫిష్ వాజ్ ఆస్కింగ్ ద బిగ్ ఫిష్, వేర్ ఇస్ ది ఓషన్? Yes, sir. సముద్రం Yes, sir. ఎక్కడుంది అంటే, బిగ్ ఫిష్ ఏం చెప్తుంది? చుట్టూ ఉండేది సముద్రమే. మనం కూడా అలాగే, చుట్టూ మనలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, మన చుట్టూ భగవంతుడు ఉన్నాడు, కానీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ భగవాన్. ఓకే, Yes, sir. అబ్సల్యూట్లీ, ఫిష్ ఇన్ ది ఓషన్. నౌ భగవాన్ ఇస్ సేయింగ్, ఐ ఆమ్ ద కాజ్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సీక్రెట్. భగవాన్ ఇస్ ద కాజ్, బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్. మెటీరియల్ కాజ్ కూడా భగవంతుడే, ఎఫిషియంట్ కాజ్ కూడా భగవంతుడే, ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా భగవంతుడే. Okay, this is one shloka. This is not part of 108, but we will cover. Okay. Yatha kashasthito nityam vayus sarvatra go mahan tatha sarvani bhutani matstani tyupadharaya. Wind. Wind అంటే తెలుసు కదా, గాలి. ఓకే,
విండ్ ఇస్ ఇన్ ద కంటైన్డ్ ఇన్ ద స్పేస్. ఆకాశంలోనే విండ్ ఉంటుంది. ఓకే. వాయు సర్వత్ర గో మహాన్. మహాన్ అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ పవర్ఫుల్. ఓకే. విండ్, నార్మల్ విండ్ 30-40 మైల్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో ఉంటుంది. చల్లగాలి 30 to 40 మైల్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో ఉంటుంది. అదే 120 అయిందనుకోండి, 120 ఇస్ ద హై స్పీడ్ విండ్. 120 మైల్స్ పర్ అవర్లో మీకు కారు యాక్సిడెంట్ చేస్తుంది అనుకోండి, తుల్లిపోతారు. ఓకే. యూ వోంట్ బి దేర్ ఆన్ ద రోడ్, ఫ్లై అయిపోతారు, దూరంగా ఎగిరి పడతారు. ఓకే. అలాంటి స్పీడ్ 120 మైల్స్ పర్ అవర్లో వచ్చిందనుకోండి, ఈ ఇల్లు అన్నీ కూలిపోతాయి, ఫ్లాట్ అయిపోద్ది. అమెరికాలో ఇల్లు వుడ్తో తయారు చేస్తారు, చెక్కతో ఇల్లు కడతారు, బ్రిక్తో Why, కట్టరు. sir? యా, ఇటుకలతో కట్టరు, బ్రిక్తో కట్టరు, చెక్కతో కడతారు అనమాట. సో హై స్పీడ్ విండ్, 120 స్పీడ్లో విండ్ వస్తే ఈ చెక్కలన్నీ చూసారా, ఇవన్నీ చెక్క ముక్కలు, ఇల్లు అది. Sir, what is the reason for constructing the houses with wood? తెలీదమ్మా ఎందుకో అని. చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి హౌసెస్, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి, వుడ్తో తయారు చేస్తారు. Okay, okay, sir. Sir, Yeah. but Yeah. sir, మీ హౌస్ కొంచెం బ్రిక్స్ తో తయారు చేసినట్లుంది. లేదు లేదు, చెక్క. అంటే బయట నుండి చూస్తుంటే సిమెంట్ ద్వారా తయారైన ఇల్లులాగే ఉన్నది. అలా కనిపిస్తుంది కానీ వుడ్తో తయారైంది. యా. సో ఈ హౌసెస్, ఈ 120 స్పీడ్లో విండ్స్ వచ్చినప్పుడు టార్నేడో అంటారు దాన్ని, హై స్పీడ్ విండ్స్ అంటారు, సుడిగాలి అంటారు తెలుగులో. సో ఈ గాలి ఎంత స్పీడ్లో వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఫ్లాట్ అయిపోతుంది, మొత్తం ఇల్లు ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది చూడండి. ఓకే. సో విండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ పవర్ఫుల్. ఎంత స్ట్రాంగ్ అండ్ పవర్ఫుల్ అయినా కానీ ఆకాశంలోనే ఉంటుంది, ఆకాశం చీల్చుకొని బయటికి వెళ్ళదు. యాక్సెప్టెడ్? Yes, sir. Okay. So Bhagavan is saying, యథాకాశస్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్రగో మహాన్. వాయు ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్. వాయు చుట్టూ ఉంది, సర్వత్రగో మహాన్, సర్వత్రా ఉంది వాయు. తథా సర్వాణి భూతాని, ఆల్ దిస్ బీయింగ్స్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్స్. ఎలాగైతే వాయు ఆకాశంలోనే ఉంటుందో అలాగే ఈ భూతములు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, యానిమల్స్ ఉన్నాయి, హ్యూమన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ భగవంతుడిలోనే ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Sir, as the wind is surrounded throughout Wind the is- atmosphere, like that only, I'm also there, like that Bhagwan is saying. Yeah. So how the air is present, how the wind is present within the space. స్పేస్ని చీల్చుకొని వెళ్ళదు, ఆకాశాన్ని చీల్చుకొని వెళ్ళదు, ఆకాశంలోనే విండ్ ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుడిలోనే ఈ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. Yes. యా. సార్, కానీ ముందు శ్లోకాల్లో భగవాన్ చెప్పారు కదా, నేను ఎన్నిట్లోనా లేను, మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు జీవరాశుల్లో అందరిలో నేను ఉన్నానని. యా. సో జీవరాశులు నాలో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ట్రికీ టు అండర్స్టాండ్ ది శ్లోకాస్. 9th చాప్టర్ అనేది పిహెచ్డి లెవెల్ అని చెప్పాను కదా. సో వెన్ యూ అవేకెన్ టు ద హయ్యర్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, ఒకసారి నేను గాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, కృష్ణ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్లోకి వెళ్తే, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ మీ, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దెమ్. బట్ రెగ్యులర్ ప్లేన్, నేను చంద్ర అనే రెగ్యులర్ స్టేట్లో ఉంటే అన్నీ నాలో ఉన్నాయి. ఓకే. భగవంతుడిలో ఉన్నాయి. ఎలాగైతే హీస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. హీస్ సెయింగ్, ఎలాగైతే వాయువు ఆకాశంలోనే ఉంటుందో అలాగే ఈ భూతములు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నాలోనే ఉన్నాయి, భగవంతుడిలోనే ఉన్నాయి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మీనింగ్. దట్ ఇస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. యా. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. Yeah. So wind is contained in the space. Likewise, and wind is strong and powerful. ఎంత స్ట్రాంగ్ అయినా కానీ ఆకాశంలోనే ఉంటుంది విండ్. Okay. So let us see the word meaning here. How the great wind, which is all pervading, sarvavyapi, is contained within the space. All the beings, plants, animals and human beings are situated in me or contained in me. Okay. ఈ డౌట్ మీరు అడిగారు యోగిత, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. ఈ ప్రశ్న నాకు లాస్ట్ క్లాస్లో, బిఫోర్ లాస్ట్ క్లాస్లో అడిగారు మీరు. Yes, sir. యా.
నేనేం చెప్పానంటే ఫర్దర్గా క్లాసెస్ వస్తాయి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పాను. ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బట్ ఐ సెడ్ లైక్ అప్పుడు అర్థం కాలేదు మీకు. ఐ సెడ్ లైక్ ఫర్దర్గా వస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పి. భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉంటే ఎందుకు కొంతమంది జ్ఞానులుగా ఉంటున్నారు, కొంతమంది క్రిమినల్స్ లాగా ఉంటున్నారు. దే ఆర్ స్టీలింగ్, దొంగతనం చేస్తున్నారు, మర్డర్లు చేస్తున్నారు, రాబరీ చేస్తున్నారు, బ్యాంక్ దోపిడీ చేస్తున్నారు. ఎందుకు కొంతమంది ఇలా క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఎక్సలెంట్ సర్వీస్, చాగంటి గారు ఎక్సలెంట్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు, మోడీ గారు ఎక్సలెంట్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు. సర్వీస్ అంటే సోషల్ వర్క్, సొసైటీ మొత్తం బాగుపడేలా కొంతమంది యూస్ఫుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు అని అడిగారు మీరు. ఓకే, ఎస్ సార్. యా. So this is the shloka. Next shloka. So this is part of 108. So you try to remember this shloka. Satvika. Try to repeat after me, okay? Maya Dhyakshena Prakritihi. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 2 times. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः Suyate Sacharacharam. सूयते सचराचरम् सचराचरम्. One more time. सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय. हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. जगद्विपरिवर्तते. Okay, first line. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. One more time. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. Good job. Okay. Now let us do the meaning part. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. ఓకే, మయాధ్యక్షేణ నా ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి క్రియేట్ చేస్తుంది. సూయతే ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది? చరాచరం. చర అంటే థింగ్స్ దట్ మూవ్, కదిలేవి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, కొన్ని యానిమల్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కదలిక ఉండేది. చర అచరం. అచర అంటే ఏంటి? కదలనివి. కదలనివి ఏంటి? ప్లాంట్స్ కదలతాయి. ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మీ, నా ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి అంటే ఇక్కడ వాసనాస్. ఓకే, ప్రకృతి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది? చరాచరం, థింగ్స్ దట్ మూవ్ అండ్ థింగ్స్ దట్ డోంట్ మూవ్. ఓకే, సో ప్రకృతి అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది భగవంతుడి ఆధ్వర్యంలో. ఇప్పుడు నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, నా అటెన్షన్ సరిగ్గా లేదు. ఓకే,
I'll be right back. I'll get the charger. So, Bhagavan is saying, నా ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి వాసనాస్, ప్రకృతి చరాచరం క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, నా అటెన్షన్ సరిగ్గా లేదు, అప్పుడు నేను యాక్సిడెంట్ చేశాను. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కోర్టులో కేసు అయింది అనుకోండి, నేను ఎలా వాదిస్తున్నానంటే పెట్రోల్ వల్ల యాక్సిడెంట్ అయింది, నా దోషం ఏం లేదు, పెట్రోల్ని మీరు దండించండి అని చెప్పాను అనుకోండి. ఓకే, సో ద రీజన్ ఇస్ కార్ అయింది, కదిలింది, పెట్రోల్ వల్ల కదిలింది, అది కొలైడ్ అయింది, యాక్సిడెంట్ అయింది. ఓకే, సో పెట్రోలే రీజన్ దీనికి. పెట్రోల్ లేకపోతే కారు కదలదు కదా, పెట్రోలే రీజన్. సో ఏమైనా దండించాలంటే పెట్రోల్నే దండించాలి అని అన్నాను అనుకోండి. దట్ ఈస్ వాట్ ది శ్లోక ఇస్ టెల్లింగ్ అబౌట్. ఓకే, అది సబవేనా, అది న్యాయమేనా? నో సార్. గుడ్ జాబ్. మనోజ్ బ్యాచ్ మీరేం మాట్లాడట్లేదు ఏంటమ్మా? అది న్యాయమేనా? ఓకే, సో భగవంతుడి వల్లనే ఈ సృష్టి జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ చరాచర వస్తువులన్నీ సృష్టి జరుగుతుంది. ఓకే, భగవంతుడి వల్ల జరుగుతుంది. సో నువ్వైతే ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో, నేనేదో తప్పు చేశాను, ఎందుకు చేశానంటే భగవంతుడి వల్లే చేశానని అంటున్నాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను యాక్సిడెంట్ చేశాను, అది భగవంతుడి వల్లే చేశానని చెప్తున్నాను. లేదా నేను ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నానంటే భగవంతుడే కారణం. ఓకే, ఐఎమ్ బ్లేమింగ్ ఆన్ గాడ్. లైక్ హౌ ఐ వాస్ బ్లేమింగ్ ఆన్ పెట్రోల్, ఐ వాస్ బ్లేమింగ్ ఆన్ గాడ్. ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉన్నాను, అంబానీ ఫ్యామిలీలో పుట్టలేదు, నేను చాలా పేదరికంలో పుట్టాను, పేద ఫ్యామిలీలో పుట్టాను, దీనికి కారణం భగవంతుడే అని అంటాము. అప్పుడప్పుడు నేను ఇలా కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నానంటే దానికి భగవంతుడే కారణం అని చెప్తాము. ఓకే, వై ఐఎమ్ బోర్న్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్, నాట్ యాజ్ అన్ యానిమల్? Why I am born as a human being, not as an animal? ఎందుకంటే because this human life is given by the God for the attaining the knowledge and to reach the perfection. Sir, Yeah. it depends upon the karma what you did, sir. In the Absolutely. last Yeah. previous So I am born as a human because of karma. Okay, karmic reactions, vasanas called as karma reactions, gunas kuda antaru, tendencies antaru, karma reactions antaru. Because of the karma I am being, ఏదో పుణ్యం చేశాను నేను గత జన్మలో, అందుకే నాకు మానవ జన్మ వచ్చింది. అలాగే మీరు ఏదో పుణ్యం చేశారు, అందుకే మీకు మానవ జన్మ వచ్చింది. అలాగే మనోజ్ బ్యాచ్ కూడా ఏదో పుణ్యం చేశారు కాబట్టి మానవ జన్మ వచ్చింది. మీరు యోగిత చెప్పినట్టుగా ఈ మానవ జన్మ అనేది భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి పుట్టింది. సారీ, ఇది మనకి మానవ జన్మ వచ్చింది. అది ఒకవేళ భగవంతుని తెలుసుకోలేకపోయామనుకోండి, మళ్ళీ జనన మరణ చక్రాల్లో ఉంటాము, మళ్ళీ ఇంకొక బర్త్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, దానివల్ల నష్టం ఏంటంటే దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, దుఃఖాలయంలో మళ్ళీ పుడతాం మనం. ఓకే, సో ఈ కర్మ రియాక్షన్స్ వల్ల జరుగుతుంది. భగవంతుడి ఆధ్వర్యంలో అవర్ బాడీ, మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్. బాడీ, మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్ అనేది జడ వస్తు, నాన్ లివింగ్. ఇట్ ఈస్ లివింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, బట్ బేసింగ్ ఆన్ అవర్ కర్మ రియాక్షన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ. ఈ బాడీ, మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని మనకి భగవంతుడు టోటల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు, మనం మంచి పనులు చేయొచ్చు. ఈ బాడీ, మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడుకొని మనం మంచి పనులు చేయొచ్చు లేదా నాశనం అయిపోవచ్చు. అది టోటల్ ఫ్రీడమ్ అనేది మనలో ఉంది, దానికి భగవంతుడు కారణం కాదు. ఎందుకు మనం ఇలా పుట్టాము, ఎందుకు ఇలా పేద ఫ్యామిలీలో పుట్టామంటే దానికి భగవంతుడు కారణం కాదు, కర్మ రియాక్షన్స్, మనం చేసుకున్న కర్మల వల్ల. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీ? Yes, sir. Sir, No.
Sir, can I give one example related to this? Sure, go ahead. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక దగ్గర విన్నాను సార్. ఇప్పుడు మన తలరాతలో భగవాన్ చెప్తారు నీకు ఫోన్ వస్తుంది అని చెప్తారనమాట. నీకు ఫోన్ వచ్చి మీకు ఫోన్ ప్రాప్తి వస్తుంది అని చెప్తారు. ఇప్పుడు అది మన మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటది అనమాట. మనం ఫోన్ మంచిగా వాడుకుంటే మనకి ప్రాఫిట్, అదే వేరేలా చేసుకుంటే మనకి అన్ప్రాఫిట్, అలాగనమాట. Yes. హోల్ థింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ us అనమాట. సో ఎందుకు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నామంటే మనమే కారణం. ఓకే, ఇప్పుడేవో కొన్ని తప్పులు చేస్తాము, మనకి ఇలా అయ్యింది, ఏదో బిజినెస్లో లాస్ అయ్యింది అనుకోండి, దీనికి భగవంతుడు కారణం అంటాం. కాదు, మనమే కారణం. ఓకే, our own karmic reactions is the thing. The driver is responsible for the accident. వాడు అటెన్షన్ పే చేయలేదు, సరిగ్గా రోడ్డులో డ్రైవ్ చేయలేదు, లేదా తాగి ఉన్నాడు, దానివల్ల యాక్సిడెంట్ అయింది. దానికి పెట్రోల్ కారణం కాదు. ఓకే, Yes, sir. బట్ బికాస్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఓన్లీ ద కార్ ఇస్ మూవింగ్. సో భగవంతుడి ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ క్రియేషన్ జరుగుతుంది. కానీ ఎందుకు ఇలా మనిషిగా పుట్టామంటే మనమే కారణం, మనం చేసే కర్మలే కారణం. ఓకే, దిస్ 9th chapter is little difficult to understand. It is more philosophical. ఓకే, మోర్ అనలిటికల్, అనాలిసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే, మయాధ్యక్షేణ, నా ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి, ద వాసనాస్, దీస్ వాసనాస్, టెండెన్సీస్ ఆర్ కర్మక్ రియాక్షన్స్ గెట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఇవి ఎక్స్ప్రెస్ అవడం వల్ల మనం క్రియేషన్ జరుగుతుంది, మనం పుడుతున్నాము. సూయతే సచరాచరం, భగవాన్ ఇస్ క్రియేటింగ్. In the presence of Bhagavan, creation is done by the vasanas. Vasanas get expressed in the form of plants, animals, and human beings. Things that move and things that don't move. Kadilevi, kadalanivi. ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. హేతు నానేన కౌంతేయ. హేతు అంటే ఐ ఆమ్ ద కాజ్. ఇన్ మై ప్రెసెన్స్ ఓన్లీ ద క్రియేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఐ ఆమ్ ద కాజ్. హేతు నానేన కౌంతేయ అంటే ఏంటి? కుంతి తాలూకా పుత్రుడు. ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ, కుంతి What's పుత్రుడు. కుంతి పుత్రుడు. జగద్ విపరివర్తతే. ఈ జగత్ ఇస్ ఏబుల్ టు ఫంక్షన్. జగత్ అంతా ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఈ ప్రపంచం, ఈ యూనివర్స్ అంతా ఫంక్షన్ అవుతుంది బికాస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, భగవంతుడి వల్లనే ఈ సంసారం అనేది ఉంది. ఓకే, దిస్ వరల్డ్ ఇస్ దేర్, అదర్వైజ్ ద వరల్డ్ ఇస్ నాట్ దేర్. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. క్రియేషన్ అనేది భగవంతుడి వల్లే జరుగుతుంది. దీన్ని సపోర్ట్ చేసేది కూడా భగవంతుడే. Yes, sir. ఓకే, భగవంతుడు లేకపోతే ఇది సపోర్ట్ ఉండదు. ఓకే, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డూ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, ఇలాంటి శ్లోకం ఒకటి 7th chapterలో వస్తుంది. హౌ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్. ఎవరికైనా తెలుసా? భగవంతుడే సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. భగవంతుడి వల్లనే వీళ్ళకి అస్తిత్వం ఉంది. ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. సార్, మత్తః పరతరం నాన్యాత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. Absolutely right. So Bhagavan is saying, I hold everything together, like how గార్లాండ్. how the pearls are held together. Pearls అంటే పూసలు, పర్ల్ నెక్లెస్ అంటారు కదమ్మా. ముత్యాల దండ. అబ్సల్యూట్లీ, ముత్యాల దండ ఏదవుతుంది, అవన్నీ ముత్యాలన్నీ దేంతో హోల్డ్ అవుతున్నాయి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దారం వల్ల. ఓకే, సో ముత్యాలన్నీ దారం వల్ల అన్నీ ఒకే దగ్గర ఉంటున్నాయి. గార్లాండ్ కూడా అంతే. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్. ఒక దండ, పూల దండ తయారవుతుంది. బొకే, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్తో కడితే ఒక బొకే తయారవుతుంది. అలాగే ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ ఆర్ ఆల్ హెల్డ్ టుగెదర్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్.
Okay. Mayadhyakshena prakritihi suyate sacharacharam hetu nanena kaunteya jagad viparivartate. This jagat is able to function. ఈ జగత్తుకి అస్తిత్వం అనేది భగవంతుడి వల్లనే ఉంది. Okay. So with this line, so God has enlivened the body, mind and intellect. మన బాడీ, మైండ్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్ అనేది జడ వస్తువు. This is able to function because of the presence of God. Okay. Total freedom ఇచ్చాడు భగవంతుడు. We can make our life or damage our life. Okay. So with this, the chapter is, with this, today's class is over. Any doubts you have? No, sir. Okay. So కొంతమంది మంచి పనులు చేస్తున్నారు, కొంతమంది క్రిమినల్ పనులు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు భగవంతుడు. Some people are Sir. using the body, mind and intellect to do good things. Some people are using the same body, mind and intellect to do the criminal activities. Sir, but Bhagavan is saying that I am the cause of all the things like that. Bhagavan is saying that how can we understand this, sir? I am the cause. అంటే పెట్రోల్ వల్లనే కారు వెళ్ళిందమ్మా, కానీ కారు ఒక యాక్సిడెంట్ చేస్తుందంటే అది డ్రైవర్ వల్లనే. Okay, sir. Okay. So Okay, Bhagavan sir. is the cause, but we are behaving like this because of our own. మనమే రెస్పాన్సిబుల్ దానికి. Are you able to understand? Yes, sir. పెట్రోల్ ఇన్ ద కార్, పెట్రోల్ వల్లనే కారు కదిలింది, కానీ యాక్సిడెంట్ జరిగింది మాత్రం నీ నిర్లక్ష్యం వల్ల. ఓకే. Okay, sir. 9th chapter up to this శ్లోక 1 to 10 ఈ శ్లోకాలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. Okay, sir. 11th శ్లోకా నుంచి అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ఈజీ. సో ఇన్ ద సెకండ్ శతక, భక్తి శతకంలో 9th చాప్టర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ఎక్కువ శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ శతక కర్మ శతకంలో సెకండ్ చాప్టర్లో ఎక్కువ శ్లోకాలు ఉంటాయి. అలాగే 9th సెకండ్ శతక భక్తి శతకంలో 9th చాప్టర్లో ఎక్కువ శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఓకే సార్. Okay, sir. చెప్పండి. సార్ నేను శర్వాని మాట్లాడుతున్నాను సార్. నేను శ్లోకాస్ చెప్పలేదు కదా సార్. చెప్పలేదు. యా సార్ అది ఎప్పుడు అంటే నేను కొంచెం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్. మీకు ఎప్పుడు చెప్పాలి? ఓకే. ఈరోజు సండే కదా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు వాట్సాప్లో టైం ఇస్తాను, ఆ టైంలో చెప్పండి. ఓకే. ఓకే సార్, మీ హెల్త్ ఎప్పుడు అయితే అప్పుడే చెప్పండి సార్, పర్వాలేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. యా, ఐ విల్ గివ్ యూ ద టైం. ఓకే. యా, ఎనీబడీ వాంట్స్ టు సింగ్ ద భజన్? కొంచెం నేర్చుతున్నాను సార్ సెకండ్ చాప్టర్. ఓకే. అంటే నాది ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది సార్. సెకండ్ చాప్టర్ లో ఒక 5-6 శ్లోకాస్ వచ్చాయి సార్. ఓకే. సెకండ్ నెక్స్ట్ వీక్ లో మీకు టైం చెప్తానమ్మా. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింగ్ ఎనీ భజన్ యూ కెన్ సింగ్. Sir, we want to sing a bhajan of Annamacharya's son, that is Vedamule Nivasmata song, sir. Sure. Sir, it's about Narasimhamurti, sir. And it was composed by Pedda Tirumalacharya, son of Annamaya garu. Okay, sir, we will start, sir. వేదములే నీ నివాసమట విమల నారసింహ. వేదములే నీ నివాసమట విమల నారసింహ. నారప్రియ శవన లోకపతి నమో నమో నరసింహ. వేదములే నీ నివాసమట విమల నారసింహ. విమల నారసింహ. ఘోర పాతకాదిహరణ కుటిల దైత్య గమన. నారాయణ రమాదినాథ
వినాయక నగధర నరసింహ ఘోర పాతక నికుహరణ కుడిల దైత్య రమణ నారాయణ రమాధినాయక నగధర నరసింహ నీ రూపము ఇంత అంతయని నిజము తెలియరాదు నీ రూపము ఇంత అంతయని నిజము తెలియరాదు ఈ రీతి త్రివిక్రమాకృతి నేసితి నరసింహ నీ రూపము ఇంత అంతయని నిజము తెలియరాదు ఈ రీతి త్రివిక్రమాకృతి నేసితి నరసింహ వేదమునే నీ నివాసమట విమల నారసింహ నాద ప్రియ సకల లోకపతి నమో నమో నరసింహ వేదమునే నీ నివాసమట విమల నారసింహ విమల నారసింహ గోవింద గుణగణరహిత కోటి సూర్య దేశ శ్రీవల్లభ పురాణ పురుష శుకనఖ నరసింహ గోవింద గుణగణరహిత కోటి సూర్య దేశ శ్రీవల్లభ పురాణ పురుష శుకనఖ నరసింహ దేవామిము బ్రహ్మాదులకును తెలియనలవి కాదు దేవామిము బ్రహ్మాదులకును తెలియనలవి కాదు భావింపగా ప్రహ్లాదునెదుట పరగితి నరసింహ దేవామిము బ్రహ్మాదులకును తెలియనలవి కాదు భావింపగా ప్రహ్లాదునెదుట పరగితి నరసింహ వేదమునే నీ నివాసమట విమల నారసింహ విమల నారసింహ దాస పరికర సులభ పవన చంద్ర నేత్ర వాసవ సుర ముఖ ముని సేవిత వందిత నరసింహ దాస పరికర సులభ పవన చంద్ర నేత్ర వాసవ సుర ముఖ ముని సేవిత వందిత నరసింహ భాసురముగ శ్రీ వెంకటగిరిని భాయని దైవమవటుగాన భాసురముగ శ్రీ వెంకటగిరిని భాయని దైవమవటుగాన కోసలకిప్పుడు ఏగితి బిడ్డ హోమిల నరసింహ భాసురముగ శ్రీ వెంకటగిరిని భాయని దైవమవటుగాన కోసలకిప్పుడు ఏగితి బిడ్డ హోమిల నరసింహ వేదమునే నీ నివాసమట విమల నారసింహ విమల నారసింహ విమల నారసింహ విమల నారసింహ గోవింద గోవింద నెక్స్ట్ క్లాస్లో బ్రహ్మం ఒక్కటే నేర్చుకోండి అమ్మా అన్నమయ్య కీర్తన. ఓకే సార్ దట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ కీర్తన. ఓకే 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 సార్ ఫేవరెట్ పాట అది నేర్చుకోండి. ఓకే Okay, వినాలని sir. ఉంది నాకు అది. ఓకే Sir, we pray to Lord Narasimha that you get rid of your and you get అంటే మీరు మంచిగా ఆరోగ్యం త్వరగా మీరు బాగుపడాలని అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే రికవర్ థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah. 22nd నరసింహస్వామి జయంతి అయ్యింది సార్. అవును అవును 23rd అన్నమాచార్యుల వారి జయంతి. 26th 23rd అన్నమాచార్యుల వారి జయంతి అయ్యింది. అవునా? ఓకే సార్ 22nd నరసింహస్వామి జయంతి. ఓకే వెరీ గుడ్. నాకు అసలు తెలియదు. నరసింహ జయంతి తెలుసు, అన్నమాచార్య జయంతి నాకు తెలియదు. ఓకే సార్.